तो आ गए आप स्वागत करशु तमारू अपनी यूट्यूब चैनल पी डॉट क्लासेस अंदर। तो विद्यार्थीओ आज हवे ब्लैक बोर्ड पर नहीं पण हवे आपने एक सरस मजानी मॉनिटर स्क्रीन पर विडियो बनावीने भणशुं। हाँ विद्यार्थीओ आज कंईक ने कंईक नवो करवानो प्रयत्न छे, बराबर। तो जो विद्यार्थीओ जो तमने अमारुं काम गमतुं होय तो प्लीज आ तमारी सामे आपनी पी डॉट क्लासेस नामनी यूट्यूब चैनल छे एना आपने विडियो पण बनाया है। जो तमने अमारुं गमतुं होय तो प्लीज अमारा विडियो ने तमे लाइक करजो अने हाँ चैनल सब्सक्राइब न करी होय तो चैनल ने पण तमे सब्सक्राइब करजो। ओके। तो जो विद्यार्थीओ हवे आज आपणे है ने गाला असाइनमेंट 2024 इंग्लिश धोरण 12 में जो पेपर नंबर 4 से एनो विभाग नंबर ए में जे प्रश्नों पूछाय छे लॉजिकली विभाग ए लगभग 18 के 19 मार्क्स में पूछाय छे एनु आज आपणे सोल्यूशन जोईए। तो जो पहलो विभाग ए नी अंदर से राइट द वेधर द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू एंड फॉल्स, मतलब तमारे अहींया खरा अने खोटानो जवाब आपवानो रहेशे। तो जो पहलो ऑप्शन से हेडच गिव्स द सफरर अ टच ऑफ इम्पोर्टन्स। तो हाँ विद्यार्थीओ आ जे विधान से आ जे सेंटेंस है एकदम साचुं छे એટલે જવાબ શું આવશે? ટ્રુ આવશે। ઓકે ચલો હવે બીજું જોઈએ। લીવ એપ્લાઇઝ ઓન સન્ડે મેડ ટુ સેવ ઇલેક્ટ્રિસિટી। તો જો આ વિદ્યાર્થીઓ આ જે सेंटेंस है एक फॉल्स है એટલે ખોટું છે એટલે જવાબ ફોલ્સ આવશે। હવે ત્રીજું તમે જુઓ ટુ બી ઇન્ટેલિજન્ટ યુ મસ્ટ બ્રેક ડોટ ઓલ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ડેટ ઇન્સ્વેલ્સ એન્ડ क्रश यू। तो आ जे सेंटेंस है ये विद्यार्थी साचुं गणाय छे तो जवाब शुं आवशे? ट्रू आवशे। एना बाद तमे चौथुं जोवो ध अम्ब्रेला आंट्स मेक बेड ऑफ चीव ऑफ लीव्स। तो आ विधान पर विद्यार्थी साचुं ज छे तो जवाब शुं आवशे? ट्रू आवशे। चलो हवे आपणे फटाफट नियरेस्ट मीनिंग पर ध्यान कर लीए। तो नियरेस्ट मीनिंग नी अंदर जो 5 नंबरनुं छे इन्फ्रक्शननुं समानार्थी शब्द એટલે नियरेस्ट मीनिंग थशे इंस्ट्रक्ट। ओके પછી 6 नंबर पर જોઈએ તો લખ્યું છે કોન્સેલ્સનું થશે હાઇટ અને 7 नंबर તમે જુઓ તો લખેલું છે બલ ટાઇટલ એટલે એનું થઈ જશે બ્રેકેબલ। ઓકે વિદ્યાર્થીઓ તમારી સામે જવાબ લખેલા જ છે તમે ચેક કરી શકો છો। હવે જોઈએ આગળ। હવે વિદ્યાર્થીઓ ફંક્શનની વાત કરીએ તો 12મા ધોરણમાં ફંક્શન 12 માર્ક્સના પૂછાય તો તમારી સામે પહેલાં જો તમને કોન્સની અંદર ફંક્શનના નામ આપેલા છે અને નીચે આપની સામે વાક્ય છે તો આપણે જસ્ટ એટલું જ નક્કી કરવાનું છે કે આ જે વાક્ય છે સેન્ટેન્સ છે એ કયા ફંક્શનનો છે। તો જો 8 નંબરનું જે સેન્ટેન્સ છે લખેલું છે સ્પેર મોર टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट सो डेट यू कैन फिनिश इट इन टाइम। तो जो विद्यार्थियों आनी अंदर हूँ तमने एक शब्द बताऊँ जे से सो डेट तमे जो आ रहे हो सो डेट। ओके तो जे सो डेट हो ने तो कयो फंक्शन आवे? एक्सप्रेसिंग पर्पस। एक्सप्रेसिंग पर्पस में विथ व्यू टू इन ऑर्डर टू सो डेट एवा जे शब्द हो एटले तमारे समझी लेवानुं के फंक्शन छे एक्सप्रेसिंग पर्पस। ओके चलो 9 नंबर जोईए कॉल द टेक्निकल्स टू रिपेर टू एयर कंडीशनर। बराबर। तो अहींया आपने वर्तमान काल आप्यो छे प्रेजेंट छे विद्यार्थीओ એટલે फंक्शन आवशे एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट कंडीशन। ओके विद्यार्थीओ चलो हवे 10 नंबर नो जईए तो 10 नंबर पर जो इवन इफ यू हेट मी आई विल कीप लविंग यू। तो जो आनी अंदर मैं तमने कीधुं शोविंग कॉन्ट्रास्ट जेने इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट पण कहेवाय। कॉन्ट्रास्ट એટલે વિરોધાભાસ। હવે વિદ્યાર્થીઓ આ ફંક્શનની અંદર જો ધો although even if but yet still આવા even if એવા ઘણા શબ્દો છે એ શબ્દો આવે ને તમારે માની લેવાનું કે શોવિંગ કોન્ટ્રાસ્ટ છે તો અહીંયા even if છે એટલે જવાબ આવશે શોવિંગ કોન્ટ્રાસ્ટ। જો અહીંયા દો હોત या फिर अहींया बट होत तो पण एवुं मानवानुं के शोविंग कॉन्ट्रास्ट नामनो ज फंक्शन छे। चलो हवे आवे जोईए आगळ। हवे विद्यार्थीओ हजू फंक्शन ज छे। हवे 11 नंबरनो छे एनी अंदर डायलॉग छे मीन्स अहींया तमने बे व्यक्ति बात करता बतावे छे अने आपने नक्की ए करवानुं छे के आ फंक्शन छे ए फंक्शनना अनुसंधानमां जवाब कयो आवे। बराबर। तो जो आपणे कॉन्समॉल फंक्शननुं नाम आप्युं छे शोविंग थैंक्सफुलनेस बराबर है आभार मानवानो छे तो तमारी सामे जवाब आवशे बी इट्स सो काइंड ऑफ यू केटलुं दयाळु मानस छे। बराबर। तो जवाब शुं आवशे विद्यार्थीओ 11 मां जवाब आवशे बी। ओके हवे आपणे 12 नंबर पर जोईए तो अहींया फंक्शननुं नाम आप्युं कम्पेरिजन। कम्पेरिजन एटले डिग्री। आ एक डिग्रीनुं वाक्य छे विद्यार्थी तमे 9, 8, 10 नी अंदर डिग्री भणता हशो तमने ख्याल आई जशे। तो डिग्रीने दर्शावतुं वाक्य कयुं छे?
તો એ આપણો જવાબ નહીં આવે, બી પણ નહીં આવે. સીની અંદર તમે જુઓ તો બેટર લખેલું છે એન્ડ ધેન લખેલું છે એન્ડ એની અધર. તો આ જે છે એ પોઝિટિવ ડિગ્રી બનશે એટલે જવાબ આપણો આવશે સી. ઓકે, હવે 3 નંબર પર જઈએ. 2 વ્યક્તિ વાત કરે છે, વિશાલ એન્ડ અર્ચન, બરાબર. ફંક્શનનું નામ છે કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટ. તો જુઓ, કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટ, કન્ડિશન એટલે શરત, પાસ્ટ એટલે ભૂતકાળ, ભૂતકાળની શરત બતાવવાની વિદ્યાર્થીઓ. તો જવાબ ડી આવશે. કેમ કે તમે જુઓ પાસ્ટની અંદર એક શબ્દ છે હેડ. જો માની લો કે અહીંયા ખાલી કન્ડિશન લખેલું હોત ને તો અહીંયા જવાબ તરીકે ઇફ કે અનલેસનો યુઝ કરત, પણ પાસ્ટ એટલે જવાબ આવવાનો છે હેડ. ઓકે, એટલે જવાબ આવશે ડી. ચલો હવે આગળ 14 નંબરનો જોઈએ. લખ્યું છે ફંક્શનનું નામ છે આસ્કિંગ ધ પરમિશન. આસ્કિંગ ધ પરમિશન, પરમિશન પૂછવાની છે. તો પ્રશ્ન મેથી પૂછાય જ્યારે તમે તમારા ક્લાસમાં બેઠા હોય, તમે ક્લાસની બહાર પાણી પીવા જો ત્યારે શિક્ષક એટલે કે ટીચર ક્લાસમાં હોય તો તમે પરમિશન માંગો છો ને, સર મે આઈ કમ ઇન, મતલબ તમે પરમિશન માંગી, એટલે પરમિશન આપવા માટે શું આવે? મે. તો જવાબ શું આવશે વિદ્યાર્થીઓ? એ. તો 14માં જવાબ થઈ ગયો. હવે ચાલો આગળ વધીએ. હવે વિદ્યાર્થીઓ છે, હવે WH ક્વેશ્ચન. તમારા 12મા ધોરણની અંદર 4 માર્ક્સના WH ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, એટલે ધ્યાન રાખજો. 4માંથી 4 માર્ક્સ તમને મળવા જોઈએ. 5 નંબરનો પ્રશ્ન, 15મો પ્રશ્ન છે લવ ઇઝ અ ફાયરવેર, બરાબર. તો લવ એ કેવું છે એમ, તો જવાબ એ આવશે હાઉ ઇઝ લવ. લવ કેવો છે? તો ફાયરવેર છે. ઓકે, ચલો એ પહેલા 15માં જવાબ શું આવશે વિદ્યાર્થીઓ? એ. 16 નંબરની વાત કરીએ તો 16 નંબરમાં છે વોલ્ટ ઇન્વોલ્વ હિમસેલ્ફ ઇન એવરીથિંગ. વર્લ્ડ છે એ દરેક વસ્તુમાં પોતાને ઇન્વોલ્વ કરે છે. તો જવાબ આવવાનો છે ડી. વોટ ડીડ વોલ્ટ ઇન્વોલ્વ હિમસેલ્ફ, મતલબ વોલ્ટ શું એટલે કે કઈ જગ્યાએ પોતાને ઇન્વોલ્વ કરે છે? તો દરેક વસ્તુમાં. તો જવાબ આવશે ડી. 17 નંબરનો જોઈએ. મોહન સ્ટોપેડ પ્લેઇંગ ગિટાર આફ્ટર ધ રિમાર્ક, મતલબ થોડા સમય માટે. તો સમય છે વિદ્યાર્થીઓ, એટલે સમય જાણવા માટે વેન આવે, ભૂતકાળ છે એટલે ડીડ આવશે. તો જવાબ આવવાનો છે આપણો બી. ઓકે, તો 17માં બી થઈ ગયો. હવે લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ વિદ્યાર્થીઓ 18 નંબરનું જે છે એમાં લખ્યું છે ધે મેડ મી ધ ઓફર 3 times. હવે આપણે કોઈ ક્રિયા કરતા હોય તો ક્રિયા આપણે કેટલી વાર કરીએ છીએ, ક્રિયા કેટલી વાર થાય છે? તમે દિવસ દરમિયાન કેટલી વાર ચા પીઓ છો? 2 વાર પીતા હોય, 3 વાર પીતા હોય તો તમે ક્રિયાની પૂર્ણાવર્તી કરી કહેવાય. તો ક્રિયા કેટલી વાર થાય છે એ જાણવા માટે વિદ્યાર્થીઓ હાઉ ઓફન આવે. યાદ રાખજો, ફક્ત સમય જાણવા માટે વેન આવે, પણ કોઈ ક્રિયા કેટલી વાર થાય છે એ જાણવા માટે વિદ્યાર્થીઓ આવશે હાઉ ઓફન. તો આ જે વ્યક્તિ છે એ ઓફરને બનાવવા માટે કેટલી વાર ક્રિયા કરે છે? 3 times, મતલબ 3 વાર બનાવે છે. તો 3 વાર એટલે જવાબ આવશે હાઉ ઓફન. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, તો આજે હવે આપણે આ વિડીયોની અંદર ફક્ત અને ફક્ત પેપર નંબર જે 4 છે એનો વિભાગ નંબર એનું સોલ્યુશન કર્યું. હવે ટૂંક જ સમયની અંદર બીજા પણ વિડીયો બનાવશું, એની અંદર બીજા વિભાગોનું પણ સોલ્યુશન કરશું. ત્યાં સુધી પરીક્ષા નજીક આવે છે એટલે મહેનત કરો અને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરો. અમે તમારી સાથે છીએ.